Okay, is that visible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Whether screen is visible to you all? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. Okay, fine. So, uh, very good morning to all. Again, those students are new from the DSY. So let me introduce my name. That is Professor Anil Tekre, and through this certificate course, I'm dealing with the solar photovoltaic system, and this is our third lecture. Okay, so before these lectures, I'll just revise what we had seen. Okay, so before that, we had seen various things like Indian energy scenario, then various solar related things like what energy consumptions are from the every that renewable source it is contributing in Indian energy, that all things we had understood. Then again we had seen what is the solar cell, what is the solar module, what is array, what is solar battery. Okay, now we are slowly moving towards the next point, that is the solar charge controller. Okay, so anyone can just tell me what is mean by controller? Is there anyone who can tell me what is mean by controller? Otherwise, just tell me who is your controller. Our brain is our whole controller, right? Am I right or no? Yes, sir. Yes. So we can say our brain is our whole and soul controller. That means it can control our each and every what we can say, every reaction, every action that is depends on our brain, right? So here same thing about the solar. Whenever we, as we see that there we are adding some solar panels, and that panels are going to charge our batteries, and then through the battery we are going to on our loads. But here I would like to tell you that the solar charge controller, now sometimes what happens, if our battery is getting overcharged, then what will happen? So that things we have to understand. So solar charge controller manages the power going into the battery bank from the panel. So now suppose this is our solar panel. I will write SP, that is solar panel. There is two terminal of these panels, and here is our battery. Also our battery having two terminal. Which are these two terminal? Plus and minus. So I'll consider here also plus and minus. So in between that, in between these two, we can see also without drawing the diagram, here you can see this is the solar panel. Okay, this is the solar panel, and here is the battery. Here you can see it is a battery. Okay, so the important thing that now you can see the controller which is connected in between the, which is connected in between the panels and battery. Okay, so now here you can see this is the controller, this is the charge controller. I will write CC, and here is our load, here is our load. Now you see the just understand the importance and each and every concept. Okay, so now, so here we will just understand how this solar charge controller manages the power, whatever the power coming from the solar panel, and it is going into the battery bank. Okay, so that means if suppose in a day our battery will not get overcharged, that precautions has been taken by the solar charge controller. ओके, म्हणजे मराठीत सांगतो की आपल्या सोलर पॅनल पासून इलेक्ट्रिसिटी भरपूर जनरेट होत असते, आणि त्याच्यामुळे आपली बॅटरी ओव्हरचार्ज होऊ नये किंवा बॅटरी ओव्हरफ्लो होऊ नये चार्जिंग मध्ये, त्याच्यासाठी आपण काय केलं असतं, चार्ज कंट्रोलर लावलं. आता चार्ज कंट्रोलर कुठल्या कुठल्या टाइप्स असतात? There is a two types of the charge controller which are currently available in the market, that is the PWM and MPPT. So we will go for the PWM as well as MPPT charge controller. Okay, so what does that means?
So that we will understand, okay, and which one of these two charge controllers, which one we are preferring for the installation purpose, that we'll understand, okay. So here you can see the positive terminal coming to the positive, negative terminal comes to the negative, then two terminals, there is a plus minus, so one is gone to the battery, another also completed circuit, and another two terminal given to the load. So that is the function of charge controller. So means charging and the discharging of the battery can be managed by the charge controller. Okay, so I hope that is clear, and now we'll move towards the next slide, that is showing us a PWM charge controller. So first of all, we will understand the theoretical part, and then we'll go for the diagram. So first of all, just understand what is meant by PWM. So this PWM stands for the pulse width modulation. So pulse width modulation means what? Whenever we are making connection of the panels to the battery, at that time, whatever the panels are connected, that is directly to the PWM controller. Now, when when there is a bulk charging, bulk means heavy charging, means what? There is a continuous connection from the solar panel to the battery bank. That time what will happen? That time whatever the output voltage coming from the, suppose there is a 24 volt panel, there is a 24 volt solar panel, and our battery is a 12 volt. So what will happen? That means the panel output voltage is a maximum, that panel voltage is maximum. So what it happens, that charge controller will pull down this voltage to the 12 volt, means this 24 volt will be reduced to the 12 volt, and with that help battery will be charged. So as the battery charges, the battery charge होते म्हणजे काय होतं, तर बॅटरीचं voltage वाढतं, isn't it? So the voltage of battery that will rises, and the voltage output of the solar panel, it will also rises. So that means it is continuously using more and more power to charge that. So now suppose आपण जर एक 12 वोल्टचा पॅनल घेतला, suppose I'll just take you to the back. Okay, so here with example I would like to explain you. Suppose we are taking 12 volt solar panel. 12 volt solar panel means what? 12 वोल्टचा सोलर पॅनल आहे, परंतु तो 12 वोल्टच करत नाही, तर ऍक्च्युअली त्याचं जे काही व्होल्टेज आहे मॅक्झिमम पॉवर, म्हणजे जर सपोज एकदम कडक ऊन असेल दुपारच्या 12 वाजता, तर त्यावेळेस तो काय करू शकतो, 12 into 1.5, 12 into 1.5, how much it will be? It may be a 80, and that will be its a V, that will be its VMP, that is nothing but VMP, means what? Voltage at maximum power. So if it is a 12 volt solar panel, but it can generate voltage up to 18 volt, it can generate voltage up to 18 volt. So with that help, suppose our panel is about 100 watt, then we can easily calculate how much will be the current, that will be 5.556. Okay, so now the actual voltage of 12 volt solar panel, when we will connect to the load, that it is around 80. इथपर्यंत सगळ्यांचं क्लियर आहे? Is there any doubt till here? No, sir. So now the second thing important, as in first lecture, whenever we are learned the basics of electricity, that time what I told, electricity flows from high voltage to low voltage or low voltage to high voltage. Electricity कुठून कुठे फ्लो होते, करंट कुठून कुठे फ्लो होतो? If you are not remembering, then I would like to just pin you about the water tank. पाणी कुठून कुठे वाहतं? पटपट बोला रे, वेळ नका घालू. पाण्याचा फ्लो कुठून कुठे असतो? अप टू डाऊन. म्हणजे हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, नॉट अप टू डाऊन. ओके, जिथं हाय प्रेशर असेल तिथून पाणी लो प्रेशर कडे जातं. तर करंट कसा जातो तुम्हाला मी दाखवलं होतं, प्लस आणि मायनस. तर इथं असे दोन डॉट दाखवले होते, इथं 10 व्होल्ट सांगितलं होतं, राईट, इथं 5 व्होल्ट. तर कुठून कुठे करंट फ्लो होईल? इट विल फ्लो फ्रॉम 10 to 5 like that direction, right? Means what? Means high pressure or high voltage to low voltage. Now
If suppose our battery is around 12 volt, our panel is also 12 volt. जर दोन्ही समान असतील, मला एक सांगा, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ दुसरं. इथे एक पैलवान उभा आहे, ठीक आहे, त्याचं नाव ए आहे. इथे दुसरा पैलवान उभा आहे, त्याचं नाव बी आहे. आता याच्यामधला ए नंबरचा जो पैलवान आहे आणि बी नंबरचा जो पैलवान आहे, दोघांची ताकद सेम आहे. दोघांची ताकद सेम आहे. तर कोणी कोणीकडे ढकललं जाईल का? दोघं पण काय होतील, याच मोमेंटला स्टॉप होतील. कारण हा इकडून फोर्स अप्लाय करेल, हा इकडून फोर्स अप्लाय करेल. दोघं जागचे हलतील का? नो. नो. बट दुसरीचं उदाहरण घेतलं आपण, इथे एक ए पैलवान आहे, इथे बी पैलवान आहे. ए पैलवानची ताकद जी आहे ती बी पेक्षा जास्त आहे. त्यावेळेस कोण कोणाला ढकलेल? ज्याच्याकडे ताकद जास्त आहे त्याला तो ढकलेल, बी ला तो काय करेल, ढकलून देईल. बरोबर का? म्हणजे इथं 10 व्होल्ट आहे, इथं 5 व्होल्ट आहे, म्हणजे 10 व्होल्ट टू 5 व्होल्ट करंट फ्लो. जर सपोज इथे माझं 12 व्होल्ट असेल आणि इथं माझा 12 व्होल्टच असेल, तर इथं करंट फ्लो होईल का सांगा? नो. म्हणजे जर माझा पॅनल मी 12 व्होल्टचाच पकडला आणि माझी बॅटरी पण 12 व्होल्टची आहे, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट बॅटरी चार्ज? बॅटरी चार्ज होईल का? बॅटरी चार्ज होणार नाही. लक्षात येतंय का? बघा, म्हणजे तुमची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी यू नीड हायर व्होल्टेज सोर्स दॅन अ बॅटरी. बॅटरीपेक्षा तुमचा सोर्स कसा पाहिजे? जास्त पाहिजे. लक्षात येते? येस सर. हा, तर आता आपण काय करत होतो की 12 व्होल्ट सोलर पॅनलनी 12 व्होल्टची बॅटरी आपण चार्ज करत होतो. ठीक आहे. तर means what? If suppose that 12 volts battery we had charging with the 12 volt panel, that time this is a 100 watt we are considering at the voltage at maximum power, and whenever I will consider that panel will collect the 12 to 13 volt, that means 13 volt into 5.56, that will be the 72 watt, means there is a loss of 28 watt. इथं 100 वॅट इनपुट येते, इथं 72 वॅट येते. मीन्स हाऊ मच इज लॉस? किती लॉस होतो आपला? 28% लॉस होतो. जर सपोज मी काय केलं की माझ्याकडे मी दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आणि मी काय केलं की 12 व्होल्टचे दोन पॅनल जोडले. 12 व्होल्टचे काय केले, इथं एक पॅनल घेतला मी आणि हा काय केला, इथं असं सिरीज मध्ये जोडला. तर माझं व्होल्टेज किती जनरेट होईल? 12 व्होल्ट. इथं बघताय बरोबर, म्हणजे 12 व्होल्ट ज्यावेळेस जनरेट होईल त्यावेळेस माझं मॅक्झिमम पॉवर किती असेल? मी या फॉर्म्युलानुसार सांगितलं 1.5 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 24 ला जर मी 1.5 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती येईल? 36 येईल. एम आय राईट और रॉंग? Is that clear? That will be 36 volt. If suppose we know that that is the 100 watt, then our current will be 2.78. Then 24 volt solar panel we are using, and with that help, if we are planning to charge the 12 volt battery, that means again here same thing, 13 volt into 2.78 is equal to 36 watt. Now calculate the loss. How much is loss? It is around 64. It is around 64%. Means this PWM charge controller method is a conventional method, or we can say old method, but which having a maximum losses. Which having a maximum losses. लक्षात येते का? लक्षात येते का? अरे बोला, काहीतरी कळतंय तर का नाही कळतंय तर का ते काहीतरी बोला. येस सर. हा, म्हणजे बॅटरी जशी जशी चार्ज होते तशी जशी बॅटरीचं चार्ज म्हणजे व्होल्टेज वाढतं. अँड विथ दॅट नोट वी कॅन से in PWM there is a losses. So whenever we are charging a low voltage battery as compared to the panel, that time it will taking a more losses. So that is why we do not prefer mostly that PWM charge control. Next we will go for the MPPT. Next is a MPPT. So what is the full form? M stands for the maximum, P stands for the power, another P is a point, and T is for the tracking. So maximum power point tracking. What does it mean? It does mean whenever, as I told you, there is a VMP. There is a VMP. What I told about VMP? The voltage at maximum power. The voltage at maximum power. So now in that MPPT solar charge controller, what will happen? First, that controller will measure the VMP voltage.
म्हणजे जर मी 12 व्होल्टचा जर पॅनल घेतला असेल तर ते मेजर करतं की याचं व्हीएमपी किती आहे, 18 व्होल्ट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय करतं ते या 18 व्होल्टला काय करतं बॅटरी व्होल्टेज पर्यंत कन्वर्ट करतं. हे काय करतं या 18 व्होल्टला बॅटरीच्या व्होल्टेज पर्यंत काय करतं कन्वर्ट करतं. मग काय होतं जेव्हा हे कन्वर्ट करतं त्यावेळेस whenever it is converting that time power into the charge controller will be equal to the power out of the charge controller. त्यावेळेस काय होतं whatever the power into charge controller that will be equal to the power out of the charge controller. Means whenever that voltage will drop into the battery bank at that time your current will increase. Your current will increase means your power will become a constant. Power कशी राहील तुमची बाळांनो लक्षात येतंय का मी काय सांगतोय. मगाशी आपला करंट चेंज होत होता का, मगाशी आपला करंट चेंज होत होता का. ओके लेट मी टेक यू टू द बॅक स्लाइड. इथे पहा फरक लक्षात घ्या. इथे माझं व्होल्टेज मी कमी केलं कितीला आणलं 13 ला आणलं 18 पासून पण माझा करंट चेंज होत होता का. नो. करंट चेंज होत नव्हता त्याच्यामुळे माझा लॉस काय व्हायचा पॉवर लॉस व्हायचा. बट आता मी काय सांगतो ते का आता काय करतो आपण तर आपलं जे काही व्होल्टेज आहे त्या व्होल्टेजला आपण 18 पासून जर सपोज मला 12 व्होल्टचा पॅनल तर मी याला काय करेन साधारणतः 13 व्होल्टला घेऊन येईल. पण इथं जो काही माझा सपोज एक्स वाय झेड करंट असेल आता मला सांगा व्होल्टेज इथं कमी केलंय म्हणजे इथं पॉवर मेंटेन करण्यासाठी करंट काय व्हायला पाहिजे सांगा पाहू डिप्लोमा स्टुडंट्स. जर माझं व्होल्टेज कमी होत असेल तर मला पॉवर कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवायची असेल तर माझा करंट काय झाला पाहिजे इन्क्रीज झाला पाहिजे बरोबर. येस सर. येस. सो आपल्या या एमपीपीटी मध्ये काय होतं whenever we are converting voltage at maximum power to the battery voltage at that time your current will increase and due to that we can use higher voltage solar panels than the battery. So means like we can use 20 volt, we can use a 24 volt. ओके जसं मागाच्या सिस्टम मध्ये आपण बघितलं पीडब्ल्यूएम मध्ये जर 24 व्होल्ट मी घेतला तर माझी 66% पॉवर लॉस होत होती. बट suppose in this MPPT case we will plan to take a 20 volt solar panel and want to charge a 12 volt battery. At that time we can charge up to 24 volt battery tank. म्हणजे आपण दोन बॅटरी सिरीज मध्ये लावू शकतो आणि अल्सो तीन बॅटरी आपण सिरीज मध्ये लावून पण आपण काय करू शकतो 48 व्होल्ट पर्यंत चार्जिंग करू शकतो. म्हणजेच काय this can open up you a wide range of solar panels to charge the battery in case of off grid solar system. So that we will see in next slide. So here now see same diagram. See मगाशी काय होतं 12 व्होल्ट पॅनल घेतलाय 12 व्होल्ट बॅटरी थिंग्स आर सेम. Things are the same, not change. Okay, but the change is if here I am taking 18 volt, that is my VMP, that is VMP maximum power voltage, and current is 5.56. So total power will be nothing but 100 watt. Now my power will be constant. Power will be constant. My voltage is reduced to the battery voltage. My voltage is reduced to the battery voltage, that is 13 volt. Now 13 volt, that voltage is reduced, my power is constant. Can we calculate the current? Obviously my current is increased. My current is increased. Means is there any power loss while charging the battery? Is there any power loss? No. Yes, there is a no power loss. Similarly, if suppose we will take 3 solar panels with the voltage of 20 volt. आता मी 20 व्होल्टचे काय घेतले 3 पॅनल घेतले. आता 20 व्होल्टचे 3 पॅनल म्हणजे मला सांगा माझ्या 20 व्होल्टचं मॅक्झिमम व्होल्टेज किती येईल 20 into 1.5 that is around 30 बरोबर. सो 30 into 3 किती झालं 30 into 3 किती झालं 90 झालं बरोबर का. बोला येस सर. पटपट. हा 90 झालं. सो 90 इंटू 750 वॅट जर आपण पॉवर पकडले तर करंट किती आला माझा 8.19 आला 8.19 आला. इथं मी बॅटरी किती कन्सिडर केले 1 2 3 and 4. सो 4 बॅटरीज मीन्स
12 into 4 किती झालं 48 आणि 1 व्होल्ट मी प्रत्येक बॅटरीवरती एक्स्ट्रा घेतला लॉस नको म्हणून तर किती 13 व्होल्ट 13 मल्टिप्लाय बाय 4 दॅट इज 52 व्होल्ट दॅट इज 52 व्होल्ट my power will remain constant so 750 divided by 52 you can see current is increasing 8.19 and 14.41 so that is the change power is there any power loss is there any power loss No. No. So that means by using the power MPPT, that is giving us a no virtual power loss. That is why we prefer MPPT. So is there any doubt in MPPT? So whenever you are being a solar installer, the first thing you should understand while selecting the charge controller, you will select which one? You will select MPPT charge controller. Clear? Is that Yes, sir. clear? Fine. Yes, Yes, sir. sir. Shall we move next? The next is the difference between these two. Now see the difference. Array voltage in PWM controller it is pulled down. म्हणजे डायरेक्टली काय केलं जायचं 18चं 13 व्होल्ट केलं जायचं म्हणजे 5 व्होल्टचा लॉस व्हायचा बरोबर पण एमपीपीटी मध्ये पुल डाऊन करण्यापेक्षा ते काय केलं जायचं दॅट हॅज टू बी कन्वर्ट म्हणजे ते कन्वर्ट केलं जायचं त्याच्यामुळे एम्परिंग मध्ये तुमच्या करंट मध्ये काय व्हायचं चेंज व्हायचा ठीक आहे तुमचं जे काही पीडब्ल्यूएम होतं दॅट इज ऑपरेटिंग बिलो व्होल्टेज ॲट मॅक्सिमम पॉवर बट हिअर युअर द एमपीपीटी दॅट इज ऑपरेटिंग ॲट अ maximum power voltage so that is suitable for small module configuration why because there is a losses and in small this can be beer it is preferable for the low large module configuration that having a lower cost per watt and also that can boost the battery voltage also when battery voltage is low that time this MPPT can boost the battery voltage so this is all about the charge control right then we will next see what is the key features of the solar charge controller why it is necessary to use the first and is multi-stage charging of a battery means the changes the amount of the power set to the batteries based on charge level that means it can keep your battery at healthier तुमच्या बॅटरीला काय करतं ते हेल्दी ठेवतं डॅमेज होऊ देत नाही कारण जर तुमची बॅटरीमध्ये जर चार्जिंग डिस्चार्जिंगचं व्यवस्थित हे राहिलं नाही देन इट मे डॅमेज सेकंड दॅट रिव्हर्स करंट प्रोटेक्शन पहा सगळ्यात मोठी गोष्ट कोणती असते एखाद्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम मध्ये तर तुमचा करंट हा रिव्हर्सली फ्लो नाही झाला पाहिजे सो इफ सपोज अवर बॅटरी इज चार्ज अँड ऍट द नाईट मला एक सांगा तुम्हाला जसं मी सांगितलं मगाशी आता माझ्या बॅटरीचं व्होल्टेज किती होतं 18 व्होल्ट होतं सॉरी पॅनलचं आणि माझ्या बॅटरीचं व्होल्टेज किती होतं 12 म्हणून कुठून कुठं पॉवर जायची पॅनल कडून बॅटरीकडे पण संध्याकाळी माझा पॅनल 18 व्होल्ट जनरेट करणार आहे का बोला No. हा संध्याकाळी तो चेंज चार्ज करणार नाही म्हणजे संध्याकाळी तुमच्या पॅनलचं व्होल्टेज असेल 2-3 व्होल्ट म्हणजे पॅनल गरम झालेले असतात त्याच्यामुळे 2-3 व्होल्ट असेल त्यावेळेस बॅटरीचं व्होल्टेज किती असणार आहे ऑब्व्हियसली 12 व्होल्ट असणार आहे मग असं होऊ शकतं का की बॅटरी कडून पॅनलला करंट जायला पाहिजे की नाही आपल्या तर इलेक्ट्रिसिटीच्या फॉर्म्युल्यानुसार बरोबर की नाही Yes, sir. पण जर असं रिटर्न केलं तर काय होईल बॅटरी विनाकारण डिस्चार्ज होईल आणि त्याचा काही बेनिफिट होणार नाही सो त्याच्यापासून प्रोटेक्शन कोण देतं त्याच्यापासून प्रोटेक्शन देतं आपलं सोलार चार्ज कंट्रोलर इज दॅट क्लिअर Yes, sir. ओके देन थर्ड थिंग लो व्होल्टेज डिस्कनेक्ट आता मला सांगा जर तुमच्या मोबाईल मध्ये जर बॅटरी लो असेल तर तुम्हाला तुमची पर्टिक्युलर कामं करता येतात का पहा आता नवीन फीचर तुम्ही बघितलं असेल मोबाईल मध्ये if your mobile's battery is very low 5-10% then it is not allowing to taking pictures photographs तुम्हाला कॅमेरा चालू करता येतो का नाही चालू करता येत कारण ते काय दाखवतं एरर दाखवतं की वर बॅटरी इज लो बरोबर आहे की चूक आहे की नाही सर Yes, sir. म्हणजे तुमचा कॅमेरा चालू होतोय म्हणजे तुम्ही मोबाईलच्या बॅटरीवरती लोड देताय राईट सिमिलर थिंग इफ सपोज अवर बॅटरी इज सपोज आपण दिवसभर बॅटरी चार्ज केली रात्री पूर्णपणे वापरली आणि पहाटेच्या वेळेस आपली बॅटरीचं व्होल्टेज पूर्णपणे लो झालेलं आहे त्यावेळेस तुमचे जे अटॅच केलेले लोड असतात काही लॅम्प असतील काही फॅन असतील तर ते ऑटोमॅटिक काय होतात टर्न ऑफ केले जातात आणि ते कोणाच्या थ्रू होतात दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ सोलार चार्ज कंट्रोल then third fourth one that is lightning control so whenever lightning should be on and off that time the controller can help
Then display that may show you the voltage of battery, state of charge, whether it is charging or discharging, then how much current is coming from the solar panel, that all information can be shared by the solar charge controller. Okay, so this is all about the solar charge controller. So next we will move towards the types of solar PV system. आता सगळ्यात खरी गंमत, सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टमचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत. ओके, सो मला एक सांगा, चार्ज कंट्रोलर, बॅटरी, सोलार अरे, सोलार पॅनल, मॉड्यूल, याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का आतापर्यंत? हा, अमन, धनश्री, दिनेश, गोविंद, हर्षवर्धन, महेश, मकरध्वज, पल्लवी, यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ सेकंड इयर. नो सर. प्रत्येकाचं नावच घ्यावं लागतं का? पृथ्वीराज, रोहन सुरवसे, श्रुती, प्रज्ञा, प्रणाली, साक्षी, प्रत्येकाची नावं घ्यायला हवेत का? No, sir. मग how many times I had asked all of you, only one or two person, Govind Pawar and one another, only these two people are responding. What about others? Shall I consider all of you are absent? इंग्रजीमध्ये कळत नाहीये का? मराठीत बोलायचं का आपण? अनिरुद्ध सपाटे, अजय, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Why people you are not responding? This is very interesting part. In another college, no one is going to teach you all that things. Okay, they all are taking rest, but here everyone is taking efforts to improve your knowledge. But you are not interesting, I think, in that session. Fine. Next, we will move towards the. Now, hereafter, I will ask anyone. Okay. So, before asking particular person, you all should just unmute yourself and discuss with me. Okay. So, next point, that is the types of the solar PV system. So, what it does means whatever the solar panels we had seen. आपण पाहिलं की सोलार पॅनल असतात, ते बॅटरीला जोडायचे असतात का, ते लाईटला द्यायचे असतात का, ते इन्व्हर्टरला जोडायचे असतात, आपल्याला काही माहिती नाही. फक्त आता काय आपल्याला ते माहिती करून घ्यायचं, ते कशा कशा पद्धतीने जोडले जातात. सो द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ दिस ऑल कंपोनेंट्स, with that help, now first thing I will show what components we need. First component, that is the solar panel, right? Tell me what are the components. आपण पाहिलेलं आहे ते लोड कॅल्क्युलेशनच्या वेळेस पाहिलेलं आहे. Second component of solar photovoltaic system, what is that? What is the component? Component म्हणजे आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी वापरणार आहोत सोलर पॅनल मध्ये, सोलर इन्स्टॉलेशन मध्ये. बॅटरी वापरणार आहे. येस सर. अजून Controller. चार्ज कंट्रोलर, त्याला मी सीसी लिहितो. ओके. देन इन्व्हर्टर. येस सर. Then multiple switches will be there, multiple switches will be there. So like that way, this is the components. Okay, so now we will see that based on the connections, there are three types of the solar photovoltaic system. The first type, that is the grid tied. या ग्रीड टाइडला कधी कधी म्हटलं जातं ऑन ग्रीड, याला काय म्हटलं जातं? ऑन ग्रीड सिस्टम. Then grid hybrid, it is also known as a hybrid only, hybrid solar system, it can be known as a hybrid. And last one, that is the off grid. Off grid means without grid connection. Okay, so these three types are there, and we are going to see that three types one by one. So there are several disadvantages, there are advantages of the one on one of that type. So first we will dive for the grid tied system. So tied म्हणजे काय? मराठीमध्ये कोण सांगताय? What is meant by tied? Grid tied काय म्हणता येईल सांगा कोण? मीन्स बांधल्या गेलेल्या म्हणू शकतो आपण. टायअप माहिती आहे? टायअप, एखाद्या कंपनीचं दुसऱ्या कंपनीसोबत टायअप होतं म्हणजे काय होतं, तर ते एकमेकाला काय केले जातात? जोडल्या जातात. बरोबर आहे का? आता इथं ग्रीड टाईड आहे. ग्रीड टाईड म्हणजे काय, तर एखादी सिस्टम, आता तुम्हाला मी सांगतो की इथं लक्षात ठेवायचं, ग्रीड म्हणजे काय, थोडक्यात एमएससीबी. ग्रीड म्हणजे कोण? एमएससीबी. ठीक आहे.
आता लक्षात घ्यायचं की ग्रीड टाईड म्हणजे काय, तर महेश म्यूट करा, जेव्हा पाहिजे तेव्हा अनम्यूट करा. ओके, तर एमएससीबी, तर ग्रीड म्हणजे काय लक्षात घ्यायचं, दॅट इज नथिंग बट एमएससीबी. एमएससीबी म्हणजे काय माहितीये का, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जे तुम्हाला तुमच्या घरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करतं. तर त्यांचे पोल्स आलेले असतात तुमच्या घराघरापर्यंत, तर त्यांच्या सोबत आपली सोलार सिस्टम जोडली जाणे म्हणजे ग्रीड टाईड. काय कळालं, काय कळालं प्रमोद कोरके? ग्रीड टाईप म्हणजे काय, तर हा प्रियंका देवमरे, लक्षात येतंय मी काय बोलतोय? Yes, sir. सो ग्रीड टाईड मीन्स द ग्रीड, त्याला आपण काय म्हणतो ग्रीड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो आपल्याला प्रोव्हाइड करतात, सप्लायर असतात, एमएससीबी आहे तर, किंवा महाडिस्कॉम म्हणतो आपण त्याला, तर त्यांच्या सोबत आपला सिस्टमचा प्लॅन जो आहे तो जोडला जाणे, दॅट इज नथिंग बट ग्रीड टाईड सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टम. दॅट इज द सिंपल वे. ओके, नाउ in that grid tied system there is no use of battery storage. याच्यामध्ये बॅटरी वापरली जात नाही. तर हे कोणी कोणत्या टाईपचा कस्टमर, आता आपल्याकडे कस्टमर आहेत असे आपण समजूया 1 2 3. तर आता हे कस्टमर आहे, तर ह्या कस्टमरला सपोज तुम्हाला एखादा कस्टमरने म्हटलं की सर मला एक सोलार इन्स्टॉलेशन उभा करायचंय माझ्या घरासाठी, मला माझ्या घरी जी काही लाईट एक्स्ट्रा होते ती मला एमएससीबी ला विकायची पण आहे, आणि मला माझ्या घरी लाईट ही सेव्ह करायची नाही, स्टोअर करायची नाही. तर तुम्ही त्यांना कुठला सल्ला द्याल? यू कॅन ऍडवाइज देम टू गो फॉर सोलार टाईड सिस्टम. सॉरी, ग्रीड टाईड सिस्टम म्हणजे काय, तर जेवढी इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे तेवढी आपण वापरायची, आणि जेवढी राहिलेली इलेक्ट्रिसिटी आहे ती कुठे द्यायची, तुमच्या एमएससीबी ला द्यायची विकत. बरोबर, तर that is perfectly for the customer who are already on the grid, म्हणजे ज्यांचं ऑलरेडी लाईटचं कनेक्शन आहे आणि त्यांना नवीन सोलार त्यांच्या घरासाठी ऍड करायचंय, अशा कस्टमर साठी ही सिस्टम काय ठरू शकते, बेनिफिशियल ठरू शकते. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लेम, एनी डाऊट? लक्षात येते हे कोण बसवू शकतं? Second thing that, as I told you about the policies of governments, state governments or other government of India, they are offering the policies while installing for the solar panel. So for that purpose, we can only if you are just sharing the electricity to the MSEB, then they are offering some subsidies. So with that subsidies, you can reduce your electricity bill, and also you can take benefit from that solar incentive. So this is the grid tied system. So how these systems looks like? This systems looks like this way. This is the solar system. Okay, now I will show how it works. So see, this is the panels. Okay, I will write here 1. This is the panel. So whenever sunlight comes to these panels, at that time it will generate the electricity. Once it is generating the electricity, that time it is coming to the inverter. That is the inverter. And after that, what is the function of inverter? Inverter means that will invert whatever the voltage that is generating from the solar panel. Solar panel कुठलं voltage generate करतं? AC voltage की DC? DC. व्हेरी गुड, डीसी व्होल्टेज जनरेट करतं. तर मग काय केलं जातं, हे डीसी व्होल्टेज जे आहे ते कोणाला दिलं जातं? इन्व्हर्टरला. या इन्व्हर्टरला दिलं जातं. मग इन्व्हर्टर काय करतो, याचा डीसी मधून एसी वापर केला जातो. डीसी मधून काय केला जातो, एसी मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. बरोबर, मग एसी काय केलं जातं, तुमच्या घरातल्या एखाद्या पॅनलला दिलं जातं. असं तुमच्या घरातल्या पॅनलला दिलं जातं. हा तुमच्या घरातला जो पॅनल असतो तो काय करतो, तुमच्या घरामध्ये लागणारी जी वीज आहे, फॉर एक्झाम्पल तुमचा टीव्ही असेल, तुमचे लॅम्प असतील, तुमचा फ्रीज असेल, जे काही वस्तू आहे त्याच्यासाठी काय करतो, तो सप्लाय देतो. आणि जी काही राहिलेली एनर्जी असते तो तुमचा पॅनल काय करतो, किंवा हा कंट्रोलर काय करतो, तर इथून तो तुमच्या मीटरला देतो. इथे एक मीटर असतो, त्या मीटरला नाव असतं नेट मीटर. त्या मीटरला काय नाव असतं, नेट मीटर. आता जो तुमच्या साधारणतः घरी मीटर आहे तो कसा आहे, वन वे आहे. वन वे म्हणजे फक्त इलेक्ट्रिसिटी कडून एमएससीबी कडून लाईट येते आणि ती तुमच्या घरात दिली जाते. म्हणजे तो कसा आहे, वन डिरेक्शन आहे. पण हा जो नेट मीटर असतो तो कसा असतो, बाय डिरेक्शन असतो. कसा असतो, बाय डिरेक्शन. म्हणजे यू कॅन टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड
ऑल्सो यू कॅन गिव्ह इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड. लक्षात येतंय का? लक्षात येतंय का? म्हणजे Yes, sir. म्हणजे जर सपोज आपल्याकडे इथे आता कोण आहेत, महेश आहेत, महेश यांच्या घरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, त्यांच्या घरचा जो लोड आहे तो फुलफिल झाल्यानंतर जे काय इलेक्ट्रिसिटी शिल्लक राहते ते काय करू शकतात, ग्रिडला दिले जाते. अशी कशी जाते मग, हे तुमची युटिलिटी सर्व्हिस, तुमचे पोल्स असतात, या पोलच्या थ्रू तुमचे काही जे लो व्होल्टेज सबस्टेशनला जातं, नंतर ट्रान्समिशन लाईनला, नंतर पॉवर प्लांट. तर कुठे का जाईना आपल्याला देणं घेणं नाही. अशा पद्धतीने ती लोड इलेक्ट्रिसिटी काय होते, ट्रान्सफर होते. कळतंय का? कळतंय का? Yes, sir. तर याला काय म्हटलं जातं, ग्रिड टाईड सोलार रूफटॉप सिस्टम, सोलार फोटोव्होल्टाइक सिस्टम. ठीक आहे. आता हे छतावरती उभा केलेली सिस्टम आहे म्हणून याला रूफटॉप म्हटलेलं आहे. हे आपण जर खाली अशी कुठेतरी उभा केलेली असेल तर त्याला रूफटॉप म्हणण्याची गरज नाही. ठीक आहे. तर व्हॉट इज द ऍडव्हांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम? That means it can generate power from the residential, commercial, industrial uses and excess electricity is sold to the government. पहिला ऍडव्हांटेज आहे. Then free of cost electricity for the next 25 years and 5 years payback time. याचा अर्थ काय होतो तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सकट सांगतो. ठीक आहे. हा, कोणी पण तुमच्या घरातलं कोणाचंही एकाचं कोणाचं नाव घेऊ मी. ठीक आहे. हा, प्रियांका, तुमच्या घरचं लाईट बिल किती येतं? देवमारे 1000 रुपये. 1000 रुपये. ओके, पर मंथ, राईट? Yes, sir. हा, 1000 रुपीज पर मंथ. तर अशा पद्धतीने एका वर्षाचं लाईट बिल किती झालं? 12,000. 5 वर्षाचं किती झालं? 60,000. 60,000 म्हणजे 60K. तर एक सिस्टम तुम्हाला उभी करायला खर्च येतो सोलारची 60,000 रुपये. म्हणजे तुमची सोलर सिस्टम जर उभा केली आपण, एकदा 60,000 रुपये टाकले आणि सिस्टम उभा केली तर तुमचे पैसे किती दिवसात फिटतील हो? 5 वर्षात फिटतील की नाही? म्हणजे 5 वर्ष तुम्हाला जे इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्ही भरणार आहात, त्या 5 वर्ष इलेक्ट्रिसिटी बिल जे भरणार आहेत त्या पैशामध्ये तुमचा स्वतःचा पॅनल उभा राहतो आणि याची लाईफ किती असते? 25 इयर्स. म्हणजे राहिलेले 20 वर्ष तुम्ही याला काय करू शकता, फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये काय करू शकता, वापरू शकता. आहे की नाही बेनिफिशियरी? Yes, sir. येस. देन सेव्स एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता, खूप सारी इलेक्ट्रिसिटी वाचवू शकता. आता दुसरा, जिथं ऍडव्हांटेजेस असतात देयर इज ऑल्सो डिसएडव्हांटेज. सो व्हॉट इज द डिसएडव्हांटेज ऑफ ग्रिड टाईड सिस्टम? द नो बॅकअप. बॅकअप म्हणजे काय? इफ सपोज याच्यामध्ये कसं असतं मी तुम्हाला सांगतो. सकाळी 9 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत काय होतं की तुमचे पॅनल्स हे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतात. का? तर तोपर्यंत आपल्याकडे ऊन असतं, बरोबर? जोपर्यंत ते जनरेट करतात तोपर्यंत घरातले सगळे सप्लाय त्याच्यावरती चालतात. एकदा का लाईट गेली की काय होतं, ऑटोमॅटिक तुमचं ग्रिड जे आहे त्याची लाईट चालू होते. लक्षात येत आहे का? लक्षात येत आहे का? Yes, sir. हा, परंतु जर सपोज आपल्या सोलारची पण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणं बंद झालं संध्याकाळी आणि एमएससीबी ची पण जर लाईट गेलेली असेल किंवा काही प्रॉब्लेम आलेला असेल तर आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी भेटत नाही. दिस इज द ड्रॉबॅक. सो व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सप्लाय फ्रॉम डिस्कॉम, दॅट टाइम आवर सिस्टम डज नॉट वर्क. लक्षात येते? म्हणजे जर एमएससीबी चा सप्लाय बंद झाला आणि तुमचा जनरेशनचा पण सिस्टम सप्लाय बंद झाला, देन दिस इज युजलेस. क्लिअर? इथपर्यंत काही अडचण? Yes, sir. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द ऑफ ग्रिड. हे काय होतं? ग्रिड टाईड. म्हणजे याला आपण दुसरं नाव काय दिलं होतं? On by ऑन ग्रिड. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत ऑफ ग्रिड. नेक्स्ट वी विल सी दॅट इज द ऑफ ग्रिड. नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स? आय विल टेल यू द डिफरन्स. सपोज आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की सर मगाशी तुम्ही सांगितलं की एक कस्टमर आहे ज्याला की स्वतःच्या घरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे, त्याचा वापर झाल्यानंतर त्याला ती विकायची आहे. तर अशा कस्टमरला आपण कुठला सल्ला देऊ शकतो? दॅट यू कॅन गो फॉर द ऑन ग्रिड सिस्टम. बट व्हॉट इफ देयर इज अ कस्टमर which lives at a hill area, आदिवासी भागामध्ये राहतोय, तिथे इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्नमेंटची पोहोचलेलीच नाहीये. लक्षात येतंय का? जिथं गव्हर्नमेंटची इलेक्ट्रिसिटी पोहोचलेली नाहीये त्या व्यक्तीला तुम्ही काय सल्ला द्याल? लक्षात येतंय का? त्या व्यक्तीला तुम्ही काय सांगाल? यू कॅन गो फॉर द ऑफ ग्रिड सिस्टम. का? तर ऑफ ग्रिड सिस्टम म्हणजे काय? म्हणजे जर सपोज एखादा व्यक्ती कुठेतरी असा डोंगरमाळावरती राहत असेल, कुठेतरी बाहेर राहत असेल, आदिवासी भागात असेल, एखाद्या दुर्गम भागात खेडेपाड्यात राहत असेल जिथे इलेक्ट्रिसिटी पोहोचलेली नाही, त्या केसमध्ये तो काय करू शकतो?
ऑफ ग्रिड सिस्टम डेव्हलप करू शकतो. याचा फायदा काय, तर त्याला सेल्फ एनर्जी सफिशियंट बनता येतं. म्हणजे काय, याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही ग्रिडच्या सप्लायची गरज नसते. याच्यामध्ये कुठल्याही ग्रिडच्या सप्लायची गरज नसते. कारण का, तर पाहूया आपण पुढे जाऊन कशी दिसते ही सिस्टम. ही सिस्टम दिसते अशी. पहा, इथं तुम्हाला कुठे ग्रिड दिसतंय का. पहिल्यांदा काय केलं, सोलारच्या रेडिएशन आल्या, त्याच्या रेडिएशननुसार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली. जनरेट झालेली इलेक्ट्रिसिटी कोणाकडे गेली, चार्ज कंट्रोलर कडे गेली. चार्ज कंट्रोलरने ते कोणाला दिली, ऑब्विसली ते बॅटरीला दिली. इथं आहे बॅटरी. बॅटरी काय झाली, चार्ज झाली. बॅटरी चार्ज झाल्यानंतर जर सपोज तुमच्याकडे काही लोड असतील, डीसी मोटर असेल, तर तुम्ही ते काय करू शकता, डायरेक्ट बॅटरी कडून डीसी मोड देऊ शकता. जर तुम्हाला घरातले फॅन टीव्ही चालवायचा असेल तर त्याच्यासाठी कुठला लोड लागतो, एसी लोड लागतो. सो डीसी काय केला जातो, इथं इन्व्हर्टरला दिला जातो. दिस इन्व्हर्टर कॅन चेंज और कन्वर्ट द डीसी इनटू एसी and this AC can be supplied to your bulbs, lamps, TVs, refrigerator, washing machine. Get it? So this is the off grid system. म्हणजे इथं कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला प्रॉब्लेम येत नाही. आता इथं पहा, ऍडव्हान्टेज पहा. याच्यात ऍडव्हान्टेज काय आहे, नो डिपेंडन्सी ऑन द गव्हर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सरकारवरती अवलंबून राहावं लागतंय का, गव्हर्नमेंट वरती डिपेंड राहावं लागतंय का, नो. जसं तुम्हाला ऑन ग्रिड मध्ये संध्याकाळी लाईट गेल्यावरती काय करावं लागायचं, गव्हर्नमेंट वरती डिपेंड राहावं लागायचं, बरोबर का. तसं इथे नाही. इथे काय होतं, इथं डायरेक्टली तुम्ही सेपरेट सिस्टम बसवू शकता. याच्यामध्ये काय होईल, हे तुमचा चार्ज कंट्रोलर बॅटरी चार्ज करेल आणि दिवसभर जी बॅटरी चार्ज होते ती संध्याकाळी काय होईल, डिस्चार्ज होईल आणि तुम्हाला काय करेल, लोड सप्लाय तुमचा काय करेल, प्रोव्हाइड करेल. आहे की नाही मस्त. पण जिथे अशा छान गोष्टी येतात तिथे काही डिसएडव्हान्टेज असतात. तर पहिला डिसएडव्हान्टेज, मागच्या सिस्टम मध्ये आपण बॅटरी वापरली होती का, नो. म्हणजे ऍज कम्पेअर टू द ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम मध्ये बॅटरीचा खर्च वाढला की नाही, येस सर. चार्ज कंट्रोलरचा खर्च वाढला की नाही, Yes. येस सर. वाढला की नाही. म्हणजे डिसएडव्हान्टेज काय आहे, batteries are required to deliver electricity consistently throughout the day and night. Hence lead high maintenance cost due to batteries. बॅटरी आल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे, बॅटरीचा जास्त वापर केला की त्याच्यामधलं लिक्विड चेंज करावं लागतं, बरोबर का. मग त्याचा मेंटेनन्स वाढला, बॅटरीवरती सारखं चार्जिंग डिस्चार्जिंग झालं की बॅटरी परत काय होणार, डॅमेज व्हायचे चान्सेस असतात, बरोबर. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. Then next thing, surplus energy production could go waste. म्हणजे काय पहा, जर सपोज सकाळी 9ला 9:30ला मी काय केलं की माझ्या पॅनलच्या याच्यावरती लाईट पडली, इलेक्ट्रिसिटी चालू झाली जनरेट व्हायला आणि माझी बॅटरी चार्जिंग व्हायला लागली. 9:30 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत माझी बॅटरी काय झाली, चार्ज झाली. कळतंय का पहा मी काय बोलतोय, शब्दशः अर्थ घ्या. बॅटरी माझी चार्ज झाली कधीपर्यंत, 12-1 वाजेपर्यंत. आता 1 नंतर माझी बॅटरी फुल चार्ज झाल्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणं थांबणार आहे का, नो. जोपर्यंत त्याच्यावरती सूर्यप्रकाश पडतोय तोपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणारच आहे की नाही. पण बॅटरी तर माझी फुल चार्ज झालेली आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी काय करू काय होईल, वाया जाईल की नाही जाईल, वेस्ट जाईल, बरोबर. म्हणजे मी इथे गव्हर्नमेंटला पण देऊ शकत नाही आणि त्याचा युटिलायझेशन पण करू शकत नाही, कारण माझी बॅटरी ऑलरेडी फुल झालेली आहे. सो देयर मे बी ए wastage of the surplus or extra energy production. And as I told, there is a battery which are highly expensive, right? So there may be a cost problem also. Okay, जर तिथं काय येतात, कॉस्टच्या पण अडचणी येतात. So this is the off grid system. On grid, off grid दोघांमध्ये कोणाला काही अडचण, नो सर. okay. Shall we go for the last one, that is the hybrid. That is the hybrid, or also it can be known as a grid tied system with a battery backup. म्हणजे काय, पहिली सिस्टीम आठवायची कोणती, पहिल्या सिस्टम मध्ये काय होतं, ग्रिड टाइड सिस्टम मध्ये काय होतं, कोण सांगते. ग्रिड टाइड सिस्टम मध्ये आपण बॅटरी स्टोअर करत होतो का, नो. नो. सेकंड थिंग, बॅटरीची जी काय ऑफ ग्रिड सिस्टम होती त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडला देऊ शकत होतो का, नो. नो. जर आपण या दोन्ही सिस्टम जर कंबाईन केल्या तर काय होईल, व्हॉट विल हॅपन इफ वी कंबाईन दिस ऑन ग्रिड अँड ऑफ ग्रिड सिस्टम, चालेल का, अगदी चालेल. कारण वी कॅन कंबाईन ऑन ग्रिड as well as off grid, that will become
दॅट विल बिकम हायब्रिड. हायब्रिड म्हणजे काय? दोघांचं कॉम्बिनेशन. लक्षात येते? म्हणजे काय होईल? पहिली गोष्ट ग्रीड टाईड मध्ये डिसएडव्हान्टेज काय होतं? तर ग्रीड टाईड मध्ये मला परत नंतर यूज करण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी स्टोअर करता येत नव्हती. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. बरोबर. आणि ऑफ ग्रीड मध्ये माझी डिसएडव्हान्टेज काय होतं? तर एक्सेसिव्ह एनर्जी मला ग्रीडला देता येत नव्हती. बरोबर? Yes, sir. तर या दोघांचे प्रॉब्लेम्स ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलेलं आहे? ग्रीड टाईड सिस्टम मध्ये बॅटरी बॅकअप दिलेलं आहे. म्हणजे काय की तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रीडला पण द्या, कधी तुमची बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर. आता हे कोण जाऊ शकतं याच्यामध्ये? तर 3 नंबरचा कस्टमर जो आहे त्याला की त्याच्या एरियामध्ये सारखी पॉवर आउटेज होत असेल किंवा सारखी इलेक्ट्रिसिटी बंद पडत असेल, तर आणि कधी कधी त्याच्याकडे एक्स्ट्रा पण इलेक्ट्रिसिटी होत असेल, देन ही कॅन प्रेफर फॉर द हायब्रिड जनरेशन. ओके, सो in this type of electricity generation 24/7 hour you will get the electricity. Okay, म्हणजे काय की suppose I will show you the diagram. Here you can see first solar panels are generating the electricity that is going to the charge controller. What charge controller is doing? That is charging the batteries. बॅटरी चार्ज झाली, बॅटरी चार्ज झाल्यानंतर ते गेलं इन्व्हर्टरला, इन्व्हर्टर मधून कोणाला गेले? घराकडे गेले. बट माझ्या घरामध्ये आता माझा लोड पूर्णपणे वापरून फुलफिल झालेला आहे. घरामध्ये काय झालेलं आहे? लोड फुलफिल झालेला आहे. देन दिस विल गोज टू द मीटर, थ्रू मीटर दॅट इज गोइंग टू द ग्रीड. म्हणजे घरासाठी पण मी वापरू शकतो आणि राहिलेली इलेक्ट्रिसिटी मी काय करू शकतो? ग्रीडला पण देऊ शकतो. इन सपोज संध्याकाळी इलेक्ट्रिसिटी बंद पडली, ग्रीडची पण लाईट गेली, सोलार पण बंद पडलं, तर या बॅटरी मधली एनर्जी मी काय करू शकतो? संध्याकाळी माझ्या घरासाठी वापरू शकतो. बरोबर की नाही? Yes, sir. Yes. So there is advantage first, that is the allow you to store excess solar at less cost. म्हणजे मगाशी जे आपण पाहिलं ऑफ ग्रीड मध्ये एक्सेस एनर्जी स्टोअर करता येत होती का? एक्सेस एनर्जी ग्रीडला देता येत होती का? नव्हती देता येत. बट इथं आपण काय करू शकतो? एक्स्ट्राची जी एनर्जी आहे ती काय करू शकतो? इथे सेव्ह करू शकतो. देन रिड्यूस पॉवर कन्झम्पशन फ्रॉम द ग्रीड. म्हणजे इथं पहा, इथं आपण काय करू शकतोय पहा. मला एक सांगा, ग्रीड टाईड सिस्टम म्हणजे एक नंबरची सिस्टम आपण पाहिली, त्याच्यामध्ये हे बॅटऱ्या नव्हत्या. बरोबर? तेव्हा आपण काय करत होतो? दिवसा आपल्या सोलारच्या याच्यावरती इलेक्ट्रिसिटी वापरायचो आणि रात्री आपण ग्रीड करून घ्यायचो. बरोबर का? Yes, sir. म्हणजे जर आपण 50 रुपयाची इलेक्ट्रिसिटी ग्रीडला विकली असेल आणि त्यांच्याकडून परत 50 ची घेतली असेल तर आपला ना नफा ना तोटा व्हायचा. बरोबर? पण Yes, आता कसं होतंय पहा, आता माझ्याकडे पॅनल्स आहेत, माझी बॅटरी स्टोअर केल्या मी, ठीक आहे, आणि मी राहिलेली एनर्जी 50 रुपयाची ग्रीडला विकली. आता जेव्हा संध्याकाळी माझे पॅनलचे जनरेशन बंद होईल तेव्हा जसं मी ग्रीड टाईड मध्ये यांच्याकडून इलेक्ट्रिसिटी घ्यायचो, पण आता मला त्यांच्याकडून घ्यायची गरज आहे का? No. का? कारण मी काय Right. करेन? मी माझ्या या पॅनलच्या थ्रू काय करेन? इथून इलेक्ट्रिसिटी सॉरी बॅटरीच्या थ्रू मी काय करेन? माझ्या घरामध्ये लागणारी इलेक्ट्रिसिटी घेईन. बरोबर की नाही? सो तुमचं जे काही इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल, अदरवाइज वी कॅन से द एनर्जी कन्झम्पशन फ्रॉम द ग्रीड दॅट विल गेट मिनिमाइज. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Now what is the disadvantage? Disadvantage again, price of battery will be high. And ह्या सगळ्या गोष्टी ऑन ग्रीड प्लस ऑफ ग्रीड एकत्र आल्यामुळे कनेक्शन सोपं झालं का अवघड झालं? Oh, good. Yes, that makes complication installation. So this is all about the hybrid solar system. Okay, so is there any doubt? No, sir. Fine. So this is all about for the today's session, and for the last, this is our third lecture, and there will be one more lecture for us. So in that last lecture, we will see solar PV system installation, introduction to the solar lamp, solar products available in the market. So 2 points are remaining there. So on these two points, we will take the last lecture by the कमिंग डेज. ओके, एक शेवटचं लेक्चर आपलं राहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत की सोलार सिस्टम इन्स्टॉलेशन कसं करायचं याचं मी तुम्हाला स्टेप वाईज दाखवून देईन. ठीक आहे? म्हणजे विथ डायग्राम, म्हणजे कसं तुम्हाला कुठे स्ट्रक्चर माउंट करायचं असतं, कसं कनेक्शन, कसा अँगल मेजर करायचा असतो, असं तुम्हाला मी स्टेप बाय स्टेप
इन्स्टॉलेशन दाखवेन, अदरवाइज एखादा व्हिडिओ मी तुम्हाला इन्स्टॉलेशनचा दाखवून देईन. ठीक आहे. आणि बाकीचे जे काही सोलारचे प्रोडक्ट्स आहेत इन्स्टॉलेशनचे, दॅट वी विल डिस्कस. ओके. सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हिअर ओनली. Just I am allowing you all to the make message into the chat box, so you all can go for the attendance. Just type your roll numbers. Those who are the direct second year students, just put your names into the chat box. Those who are making attendance, they can leave the class. Repeat attendance देऊ नका. बाकीचे अटेंडन्स देत आहेत तोपर्यंत दोज हु हॅव एनी डाऊट दे कॅन आस्क मी. Those who cannot speak, they can put your message into chat box also if there is any doubt. समजून घ्या. Anyone want to ask anything? No, sir. Okay, fine. So you can leave the class. I think all had given attendance, so I am closing the class.